بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، آج سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے کراچی کے حوالے سے ایک اہم پروجیکٹ کے بارے میں، ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ بہت ہی اہم پروجیکٹ جسے پاکستان کے لیے ایک یعنی خاص طور پہ کراچی کے لیے ایک بہت اہم پروجیکٹ کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ کراچی کی جو آبادی ہے اب وہ بحریہ ٹاؤن اور اس سے آگے یعنی ڈیفنس جو فیز 9 ہے وہ اور دوسرے علاقوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ان علاقوں کو کراچی کے دوسرے شہری علاقوں سے ملانے کے لیے ایک شاہراہ یا ایک آرٹری، ایک شہرک کی ضرورت تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے ایک انیشیٹو لیا اور سن 2020 کے آغاز میں اس کا سنگ بنیاد رکھا جانا تھا، لیکن کرونا کی وبا کی وجہ سے اس کے سنگ بنیاد کو رکھنے میں تاخیر ہوئی۔ بہرحال آج چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا، یعنی ملیر ایکسپریس وے کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ 27 ارب روپے کی لاگت سے یہ منصوبہ جو ہے یہ مکمل کیا جائے گا اور ایک طویل فاصلہ جو ہے یہ وہ سمٹ جائے گا۔ آدھے گھنٹے کے دوران لوگ جو ہیں وہ یعنی کراچی کے علاقے ڈیفنس سے پھر جو کراچی کے علاقہ بحریہ ٹاؤن یا اس سے آگے ڈیفنس فیز 9 ہے، ڈی ایچ اے سٹی ہے، وہاں تک بآسانی پہنچ سکیں گے۔ ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ خاص طور پہ وفاقی حکومت کی جانب سے کئی اعلانات بھی کیے گئے۔ پہلے 162 ارب روپے کا اعلان کیا گیا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ خاص طور پہ کراچی کے لیے ہی جو ہے وہ 1100 ارب روپے کا اعلان بھی کیا گیا۔ لیکن ناظرین، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو اعلانات ہیں وہ اپنی جگہ رہے، لیکن پھر بھی کراچی میں منصوبوں کا آغاز نہیں ہو پایا۔ تو کم از کم سندھ حکومت کی جانب سے اس منصوبے کا جو سنگ بنیاد رکھا گیا ہے تو یہ بھی لوگوں کے لیے ایک بہت ہی ریلیف کا باعث ہوگا۔ ناظرین، اس وقت ہم بات کرنا چاہیں گے، ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں صوبائی وزیر برائے سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور رہنما پاکستان پیپلز پارٹی جناب تیمور تالپور صاحب۔ السلام علیکم سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں۔ اچھا سر، سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آج یہ جس منصوبے کا جو سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، اور ویسے تو اس کا جو سنگ بنیاد ہے وہ جلدی رکھا جانا تھا، لیکن پھر بھی چلیں کوئی بات نہیں، دسمبر میں رکھا گیا 2020 کی، اور امید کی جا رہی ہے کہ جلد اسے مکمل کر لیا جائے گا۔ ایک اہم منصوبہ اور اس کا کریڈٹ جو ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو جاتا ہے۔ سر کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ جو رستہ ہے یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ رستہ ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کراچی اوور فلڈڈ ہو چکا ہے، کراچی کی پاپولیشن کتنی بڑھ چکی ہے، شہر ہمارے لیے بہت چھوٹا پڑ گیا ہے۔ اور سیکنڈ فیز میں جو ڈی ایچ اے فیز 8 لانچ ہوا ہے اور جو بحریہ لانچ ہوا ہے، تو وہاں پر بہت ساری پاپولیشن شفٹ ہو گئی ہے۔ اب بیسکلی یہ آپ کو 20 منٹ کا کوریڈور دے کے کوئی جو گھنٹے سوا کی ڈرائیو ہوتی تھی لوگوں کی وہاں سے شہر میں آنا اور جانا، اس کو ہم نے آپ کو بہت کم ٹائمنگ میں آپ کو انشاءاللہ یہ رستہ پہنچا دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ بہت سے جو ٹریولنگ ہوتی ہے حیدرآباد کی طرف کی، اس میں بھی ہمارا گھنٹہ صرف لگ جاتا ہے، گھنٹے سے سوا گھنٹہ ٹول پلازا تک پہنچنے میں، تو یہ رستہ وہاں پر بھی جو مسافر ہوں گے ان کو بہت اچھی طرح سے مدد کرے گا۔ ویسے بھی اگر نام ہے تو بہت سے فلائی اوورز، بہت سے 100 پاسز ہیں جو سندھ حکومت نے خصوصاً مراد علی شاہ صاحب کے ٹینیئر میں جو کمپلیٹ ہوئے ہیں، وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ ہیلتھ میں اگر آپ بات کریں گے تو این آئی سی وی ڈی، این آئی سی ایچ، بے نظیر بھٹو ٹراما سینٹر، اور پورے سندھ میں ہر ڈسٹرکٹ میں اب ایک ہسپتال یا ایک سینٹر ہم نے لگایا ہے ہارٹ پیشنٹس کے این ایس وی ڈی کا، انکلوڈنگ عمر کوٹ میں لیٹسٹ جو بھی ہوا تھا ٹنڈی محمد خان میں۔ تو سندھ الحمدللہ ایکسلنگ، وفاق صرف باتیں کرتا ہے، وفاق ہمیں آسرے امیدیں دیتا ہے اور آخر میں گھوم جاتا ہے اپنی بات سے۔ یو ٹرن سرکار اپنا کام اچھی طرح سے پیش کر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا تھا جس طرح ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ 1100 بلین کراچی کے لیے وفاقی حکومت ہمیں دے رہی تھی، پر جب سامنے آ کے چٹا کھلا تو 800 بلین جو ہے وہ ہمارا اپنا پیسہ تھا، سندھ حکومت کا اپنا پیسہ، ہمارے اپنے پروجیکٹس اس میں کاؤنٹ کر رہے تھے، اور باقی جو 300 بلین بچتے اس میں سافٹ لونز تھے، اس میں مدد تھی چائنا کی، اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تھی، تو فیڈرل گورنمنٹ تو کچھ بھی نہیں کیا نا۔ اسی حساب سے اب مجبوراً آپ دیکھ رہے ہیں ہم اپنے سارے کام بیکاز آف لیک آف فنڈز ہم یہ سارے کام اب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کر رہے ہیں۔ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی سوچ تھی
کہ ہم اپنا کام نہیں روکیں گے. جو پیسے ہمارے وفاق میں رکے ہوئے ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وی ول گو ٹو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, اور الحمدللہ بڑا اچھی طرح سے کام ہو رہا ہے. امید ہے کہ اپنے ٹینیئر میں کراچی کو خصوصاً بہت ہی ایک بہتر, صاف ستھرا اور اچھا شہر بنایا جائے گا. ہم نے ویسے بھی اپنی پراپرٹی جو چیئرمین بلاول نے ہمیں کہا ہوا رکھنے کو, اس میں ہم نے جو کام کیے ہیں واٹر سپلائی پہ ہم کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے K2 اور S3 پہ سورج کا ہمارا کام ہے. سالڈ ویسٹ میں ہم بہتری لانا چاہ رہے ہیں, ایکسلنس لانا چاہ رہے ہیں, روڈ انفراسٹرکچر اور ڈرینیج اور ماس ٹرانزٹ کی طرف آپ نے دیکھا ہم لوگ شفٹ ہو رہے ہیں. تو یہ بہت سی ایسے فیدرز ہیں جو سندھ حکومت کے یا مراد علی شاہ صاحب کے فیدر ان کو یہ ان کے کیپ میں آتے ہیں. سر یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے جو 1100 ارب روپے کا منصوبہ یعنی جس پیکج کا اعلان کیا گیا اس میں سے 800 ارب روپے یہ کہا گیا کہ سندھ حکومت کی جانب سے دیے جائیں گے. سر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب 1100 ارب روپے میں سے 800 ارب روپے سندھ حکومت نے دینے ہیں تو یہ بات کو سر اس کو کیسے ممکن بنایا جائے گا کہ وفاقی حکومت اور سندھ حکومت میں اس قدر اختلافات کے باوجود یہ جو منصوبے ہیں یہ شروع کیے جاتے ہیں, یا بر وقت یہ جو پیسے یا یہ جو منصوبے ہیں ان کا آغاز کر دیا جاتا ہے سندھ حکومت کی جانب سے؟ کیا کہیں گے سر ان 800؟ اگر آپ کو ڈاکٹر صاحب یاد ہو تو شروع میں جو بات ہوئی تھی وہ یہ نہیں ہوئی تھی کہ 800 بلین کراچی کے سندھ کی حکومت ہے. انہوں نے ایک پیکج اناؤنس کیا تھا اسد عمر نے, اور سب نے بیٹھ کے پرائم منسٹر نے یہاں تک بغیر سوچے سمجھے کہ وہ کراچی ایکٹ کا بیوقوف بنانے جا رہے ہیں. جس طرح سے انہوں نے بتایا تھا ہمیں, ہم خود بڑے خوش ہو گئے تھے کہ سندھ حکومت کو خصوصاً کراچی کے لیے 1100 بلین مل رہے ہیں تو یہ تو بہت بڑی بات ہوگی. پر اس کے بعد 7ویں 8ویں دن جب ہم نے ان کو چیلنج کیا, جب ہم نے پورے فگرز چیک کیے, اس کے بعد یہ لوگ اس بات پہ مانے کہ بالکل 800 بلین جو ہے وہ سندھ حکومت کا ہے. تو انہوں نے پہلے سے ہمارے ساتھ ایک فراڈ کرنے کا, کراچی ایکٹ کا بیوقوف بنانے کا ارادہ رکھا ہوا تھا جو ہم نے نہیں ہونے دیا. اب اس میں بہت سی 800 بلین میں اسکیمز آتی ہیں, میں ڈیٹیل میں تو اس کا ایک آپ کو نہیں بتا سکتا, بٹ دے آر سم اسکیم جو پہلے سے پلان تھی, سم جو ابھی ہم لا رہے ہیں, جس چیز کی جس طرح سے ضرورت ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں انکلوڈ کیا جائے گا. سر آخری کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا. 27 دسمبر اور خاص طور پہ یہ دن بڑے عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے, یعنی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کا بڑا اہتمام کرتی ہے. سر اب اس وقت کووڈ کا پھیلاؤ اپنی جگہ SOPs کی بات کی جاتی ہے, کیا سمجھتے ہیں سر کووڈ کے اس پھیلاؤ میں اس 27 دسمبر کے دن کو کس طرح منایا جائے گا؟ انسٹرکشنز ہیں چیئرمین بلاول کی طرف سے کہ SOPs کا خیال رکھیں. ہم نے پہلے بھی جب کراچی میں جلسہ کیا تو ہم نے پوری کوشش کی تھی, ہم نے لاکھوں ہزاروں ماسک بانٹے تھے لوگوں میں. اب وہ تو ان کے اوپر ہے وہ پہنے یا نہ پہنے, پر ہم اپنا فرض پہلے بھی پورا کیا ہے, اب بھی پورا کریں گے. ہم تو آلریڈی بڑا انڈر پریشر ہیں. جب بھی 27 دسمبر کا ٹائم آتا ہے تو ہمارے پورے علاقے, جیسے کہ میں عمر کوٹ سے تعلق رکھتا ہوں, تو ہماری ایک عمر کوٹ کی یونین کاؤنسل سے ایک گاؤں سے ہمیں فرمائشیں ہوتی ہیں کہ ہمیں ٹرانسپورٹ کر کے دیں. جو زمیندار, جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو سارے اپنے بندوبست خود کر کے جاتے ہیں, پر باقیوں کے لیے ہمیں گاڑیاں, بسیں, سارے بندوبست کرنے پڑتے ہیں. اور ہم نے ابھی سے ارادہ کیا ہوا کہ ہم ان کو روانہ کرنے سے پہلے ہی ساری SOPs کو ان کو سمجھائیں گے, ان کو ماسک اور ان کو سینیٹائزر دے کے اس کے بعد روانہ کریں گے. اور میں امید رکھتا ہوں چیئرمین بلاول کے حکم پر وہ SOPs فالو کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ سر تیمور تالپور صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام میں ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور صوبائی وزیر برائے سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی تیمور تالپور صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ 27 دسمبر کا جو دن ہے یہ SOPs کے ساتھ منایا جائے گا اور ہر طرح سے SOPs کا خیال رکھا جائے گا. اسی کے ساتھ ناظرین اب یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے جو امیر جماعت اسلامی کراچی ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب. آج حافظ صاحب نے رد عمل کا اظہار کیا ہے, خاص طور پہ مردم شماری کے ان نتائج کے حوالے سے جس کا اعلان کیا جانا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے. یہ فیصلہ ہوا ہے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں, جس پر اختلافی نوٹ کے ساتھ یعنی جو وفاقی کابینہ میں جو منسٹر ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے, انہوں نے اس یہ جو قرارداد پیش کی گئی تھی اس پر اختلافی نوٹ ڈالا, کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا بھی دیرینہ مطالبہ ہے کہ
जो कराची की मरदम शुमारी है उसमें से 5% का ऑडिट कराया जाए और उसके बाद इन नताइज को हतमी शक्ल दी जाए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इन जो मरदम शुमारी के नताइज हैं इनका हतमी ऐलान कर दिया जाएगा और उसके बाद बल्दियाती इंतखाबात का मरहला आएगा। बहरहाल नाज़रीन, इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा जमात इस्लामी जनाब उसामा रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। उसामा भाई क्या कहते हैं, यानी एक तरफ तो जो है वो रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से, बल्कि अगर देखा जाए तो ये कहना गलत ना होगा कि तकरीबन तमाम ही पार्टीज सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, चूंकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी डिसाइड हुआ था, तमाम लोग इस मरदम शुमारी के नताइज के हतमी ऐलान के खिलाफ हैं। सर, तो क्या रद्द अमल या क्या लाएमल इख्तियार किया जाएगा जमात इस्लामी की जानिब से? जी डॉक्टर साहब, ये आपने जिस इशू को टेकअप किया है, ये कराची का निहायत हसास मसला बन चुका है और कराची की सियासी जिंदगी और मौत का सवाल बनता चला जा रहा है। देखिए, बात यह है कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के सुपुर्द ये मसला पहले किया गया था और उन्होंने ये फैसला किया था कि 5% ब्लॉक्स दोबारा खोले जाएंगे और उन ब्लॉक्स को खोल के हमें ये बात वेरीफाई कर सकेंगे कि हम ये फैसला किस हद तक दुरुस्त है और किस हद तक जो मरदमशुमारी हुई है वो सही है या गलत है। लेकिन ये काम नहीं किया गया और जब ये काम नहीं किया गया तो ये खुद चुगली खा रहा है कि दाल में बहुत कुछ काला है। न सिर्फ ये कि बहुत कुछ काला है, बल्कि जब हम हकीकी सूरत हाल देखते हैं तो उससे पता चलता है कि 200 कम अज कम ब्लॉक्स ऐसे हैं 750 ब्लॉक्स में से 700 कुछ ब्लॉक्स में से कि जिनमें 200 ब्लॉक से भी ज्यादा होंगे, लेकिन जहां तक अभी हम देख सके हैं प्राइवेटली पॉलिटिकली अपने लेवल के ऊपर, वहां सूरत हाल ये है कि आबादी पॉपुलेशन कम है और पॉपुलेशन कम है लेकिन वोटर्स की तादाद ज्यादा है। इस वजह से ये बात सामने आ रही है कि ये मरदमशुमारी जो है ये इसका सबूत है कि मरदमशुमारी दुरुस्त नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि जी सर, अब सूरत हाल ये है कि इस पे दीगर जितनी भी सियासी जमातें हैं, खास तौर पे कराची की नुमाइंदगी करने वाली जो पार्टियां हैं, ये उनकी अव्वलीन जिम्मेदारी थी, ये उनके फराइज में शामिल था कि वो कराची के हुकूक का दिफा करती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसमें से सबसे ज्यादा कराची की नुमाइंदगी रखने वाली जो पार्टी है PTI, उसने तो ये मुजरिमाना काम यानी कराची की पीठ में छुरा घोंपा है और मुसलसल PTI की हुकूमत अवाम दुश्मन, कराची दुश्मन इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने इससे पहले कोटा सिस्टम को लामुतनाही तौर पे जो है वो तो उसको आगे बढ़ा दिया है, उसको उस फैसले को जो है मुसल्लत कर दिया है और उसके बाद अब इन्होंने इस वक्त ये वाला फैसला भी जो है वो काबीना ने उसको मंजूर किया है। दूसरे दर्जे में जो नुमाइंदगी कर रहे हैं MQM है। MQM तो एक ऐसा खिलौना है हुक्मरान तबके के हाथ में कि जिसके जरिए वो नुमाइंदगी को हाईजैक करते हैं और उस नुमाइंदगी को हाईजैक करने के बाद वो उनसे एक रस्मी बयान इख्तिलाफी नोट के तौर पर दिलवा देते हैं और उसके बाद कराची के तमाम अवाम दुश्मन फैसले कराची के हवाले से वो हमारे ऊपर मुसल्लत कर देते हैं। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में ये बात जो आपने कही कि दीगर तमाम जमातें उस पर रिएक्ट कर रही हैं, कोई जमात उस पर रिएक्ट नहीं कर रही है। सब हुक्मरान तबके की आलाकार बनी हुई है और सब उनके मुफादात को पूरा करने का जरिया साबित हो रही हैं। जमात इस्लामी इसको इसलिए रेजिस्ट कर रही है कि ये एक जायज बात है, आईनी और दस्तूरी बात है और अगर इस मुल्क में आइन और दस्तूर के मुताबिक अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाएगा तो ये एक बहुत बड़ी शहर दुश्मनी और आवाम दुश्मनी वाला फैसला होगा। इसलिए हम इसको अपोज कर रहे हैं, अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप ये नाइंसाफी मत कीजिए और ये जुल्म कहलाएगा कि आप किसी की इस मरदमशुमारी के सही मरदमशुमारी के आदाद शुमार के मुताबिक, जिसको तमाम कौमी और बैनुल अक़वामी इदारे ये कह रहे हैं कि कराची की आबादी किसी भी तौर पर 2.5 करोड़ और 3 करोड़ के दरमियान से कम नहीं है, अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी
पूरा शहर इसको देख रहा है और ऐसा नहीं है कि ये रजिस्टर नहीं होगा और अननोटिस ऐसे ही चला जाएगा। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो मर्दमशुमारी के नताइज जो हैं वो इतने डिस्प्यूटेड हो गए और शक व शुबात से बालातर नहीं रहे, सर क्या समझते हैं, क्या वजह बनी, कौन जो है ना इसका जिम्मेदार हुआ कि ये मर्दमशुमारी के नताइज, जो कि आज से पहले पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मर्दमशुमारी हुई हो और तमाम लोग कह रहे हो कि जी आबादी सही नहीं रखी गई। खास तौर पे कराची की अगर बात की जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक ने कहा कि कराची की आबादी जो है वो 3 करोड़ के लगभग है। और सर फिर क्या वजह है कि इन नताइज को फिर भी हतमी इसका ऐलान किया जा रहा है? देखिए, चीफ जस्टिस भी ये बात कह रहे हैं, लेकिन जो अवाम की नुमाइंदगी करने वाली पार्टियां हैं, जो अवाम के नुमाइंदे हैं और जो हुक्मरान पार्टी है, खासतौर पे पीपुल्स पार्टी, ये सब मिलजुल कर कराची के साथ खेल रहे हैं। पीपुल्स पार्टी तो जाहिर है कि सिंध के अवाम का इस्तेहसाल करके एक जागीरदार तबका है कि जो सिंध के इक़्तिदार के ऊपर काबिज हो जाता है। लिहाजा पीपुल्स पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि शहरी आबादी जो है वो सही आए, इसलिए कि उसका सबसे बड़ा नुकसान जागीरदार को होगा। सिंध के अवाम को इस मुल्क में कभी भी इक़्तिदार नहीं मिला। इस मुल्क का इक़्तिदार, इस सूबे का इक़्तिदार जागीरदारों के पास रहा और इस वक्त भी वो जागीरदार तबका सिर्फ लिप सर्विस कर रहा है और वो चाह रहा है कि उनके मराद या उनके मफादात अगर इसके जरिए बढ़ सकते हैं तो बढ़े। लेकिन चूंकि बल्दियाती इंतखाबात इसी मर्दमशुमारी से जुड़े हुए हैं, इसलिए पीपुल्स पार्टी और पीटीआई मिलकर कराची के साथ खेल रहे हैं और खेल इसलिए कामयाब हो रहा है, इसमें वो इसलिए ज्यादा बेहतर तौर पे कराची दुश्मन फैसले करने के काबिल बन रहे हैं कि कराची की नुमाइंदगी करने वाले जो लोग हैं वो सौदागर हैं। यहाँ के नुमाइंदे सौदागरी कर रहे हैं या ये कि वो उनकी हैसियत एक खिलौने से ज्यादा नहीं है और वो खिलौने के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। इसलिए ये बात हमने उठाई है और हम इंशाल्लाह इसके ऊपर आइंदा, आज अमीर जमात कराची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इंशाल्लाह हम इसको पूरे शहर में लेकर चलेंगे। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज एक पीस वॉक का एहतमाम किया गया जो कि महाजर कल्चर डे पीस वॉक है। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने नौजवानों के इस ग्रुप को बड़ा सराहा है और ये जो एक रैली है ये भी निकाली गई है करीमाबाद से लेकर और ये रैली फिर मज़ार कायद पर इसका अख्ताम हुआ है। सर क्या कहते हैं आप इस हवाले से, क्या ये जो कराची की जो नौजवान लड़के हैं या उनकी जो तंजीम है ये गैर सियासी तौर पे मुख्तलिफ सियासी जमातों ने यानी इनकी, क्योंकि जो लोग थे वो कराची के नौजवान नस्ल की सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने जरूर सपोर्ट किया है। जमात इस्लामी का इस पे क्या मौक़िफ़ है सर? देखिए, ये जो महाजिर सियासत है जी, ये कोई अचानक अभी इन्होंने इस तरह से नहीं, ये तो 30-35 साल से शहर में महाजिर सियासत का तजुर्बा हुआ है। महाजिर सियासत के नतीजे में महाजिर सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वो महाजिरों को हुआ है। महाजिरों की सियासत कभी भी दीगर जो कौमियतें हैं उनकी सियासत की तरह कभी भी इनकी सियासत नहीं रही है। महाजिर बर्रे सगीर का के जिस खत्ते से ताल्लुक रखते हैं वो पूरे बर्रे सगीर की सियासत को हमेशा से उसको लेकर चलते रहे हैं, बल्कि अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि उसको लीड करते रहे हैं। और इसलिए महाजिर कल्चर एक महदूद कौमियत या महदूद तबके का कल्चर नहीं है। यानी आप यूं समझ लें कि अगर मैं जुबान के एतबार से भी उसकी मिसाल दूं तो आप यूं कह लें कि पाकिस्तान में जितनी भी दीगर कौमियतें हैं, सिंध के रहने वालों की जुबान सिंधी है, पंजाब के रहने वालों की पंजाबी है, लेकिन पाकिस्तान की कौमी जमात कौमी जुबान जो है वो उर्दू है। यानी बलोचिस्तान के लोग बलोची बोलते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग पश्तो बोलते हैं, लेकिन वो उनकी कौमी जुबान है। लेकिन जो महाजिरों की जुबान है जिसे आप कह लें वो पाकिस्तान की कौमी जुबान है। तो यही महाजिर कल्चर है। अगर कोई इस कल्चर को कट टू साइज कर रहा है, किसी खास लोकेलिटी तक महदूद कर रहा है, तो वो महाजिरों के साथ एक महाजिर दुश्मन रवैया इख्तियार कर रहा है। और ये कोई नजरी बात नहीं है, ये एक अमली बात है। तजुर्बा एक सियासी अमल की शक्ल में 30-35 साल इस मुल्क में किया गया और सिवाय नुकसान के उसके कुछ भी हासिल ना हो सका। ठीक, तो इसलिए हम इसको दुरुस्त नहीं समझते। हम समझते हैं कि ये भी कौन करवा रहा है, ये एक अलग सवाल है कि अचानक ये ग्रुप्स
कहाँ से आ गए। हाँ। इससे पहले तो इस तरह से कोई ग्रुप सामने नहीं आते रहे, ये अचानक ग्रुप्स आ जाते हैं, मुनज़्ज़म होने लगते हैं, उनकी सरगर्मियां शुरू हो जाती हैं जी। और उसको जो है वो एक स्टेटस दिया जाने लगता है। ये इस पे भी कई सवालिया निशानात हैं, लेकिन मैं इसको छोड़ते हुए ये बात कह रहा हूँ कि महाजिर कल्चर या महाजिर सियासत मिल्लत इस्लामिया का नुमाइंदा कल्चर है और पूरे मुल्क की बात नहीं, मिल्लत इस्लामिया की बात कर रहा हूँ। हम तहरीक खिलाफत चलाने वाले लोग हैं, हम पूरे आलम इस्लाम के हक में आवाज उठाने वाले लोग हैं, हम बंद गली के मुसाफिर नहीं हैं। लेकिन जो लोग मुहाजिरों की इस तरह की सियासत मुहाजिरों के साथ जोड़ रहे हैं वो मुहाजिर दुश्मन इक़दाम कर रहे हैं। उसामा भाई, आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि आप नहीं समझते कि इस वक्त मुल्क में कौमियत की सियासत ही की जा रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में सीटें हासिल करती है, मुस्लिम लीग नवाज पंजाब में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK में, बलूचिस्तान की जो नुमाइंदा जमातें हैं वो बलूचिस्तान में। सर, नेशनल पार्टी आप किसको कह सकते हैं इस वक्त जो कौमी सियासत कर रही हो, यानी मेजॉरिटी जिसके पास हो पूरे पाकिस्तान से? क्या इस वक्त हमारा मुल्क जो है वो कौमियत की सियासत में बट नहीं गया है? देखिए, जो कौम परस्ती की सियासत है वो डिवाइड एंड रूल करने वाले तबकात की सियासत है और उन्हीं को ये फायदा पहुंचा रही है। लिहाजा जो इस वक्त आप कह रहे हैं कि पूरे मुल्क में इस तरह की बात है, तो ये पूरे मुल्क में इसका तजुर्बा हो चुका है। अभी ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन ये हुक्मरानों के मफादात को पूरा करने वाली सियासत है। मैं समझता हूँ कि PTI को एक कौमी जमात के तौर पे इस मुल्क के अवाम ने वोट दिया है, कराची से लेकर KPK तक उनको नुमाइंदगी हासिल हुई है। सिंध में तो वडेरों की नुमाइंदगी है, सिंध में किसी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं है, जागीरदार तबके की नुमाइंदगी है। लिहाजा सियासत तो इस वक्त मुल्क में कौम परस्ती की नहीं, कौमी सियासत हो रही है और जो इस मुल्क की सियासत का इस वक्त मरकजी एजेंडा है वो इस मुल्क के सिस्टम से मुताल्लिक है कि इस मुल्क के निजाम के हवाले से इस वक्त सारी पार्टियां बात कर रही हैं। जमात इस्लामी भी ये कह रही है कि चेहरों की नई निजाम की तब्दीली की जरूरत है। हमारा तो नजरिया ही यही है, क्योंकि ये इस्लाम का नजरिया है। इस्लाम एक निजाम हयात की बात के तौर पे गालिब होने की बात करता है। लेकिन अब इस मुल्क की 70-74 साल की सियासत के बाद का मुल्क, यानी आप देखिए, इमरान खान खुद तब्दीली की बात करता है। तब्दीली का मतलब उन्होंने शायद शहरों की तब्दीली ले लिया। तब्दीली का मतलब होता है निजाम की तब्दीली, और निजाम की तब्दीली और शहरों की तब्दीली जो बुनियादी फर्क है वो मालूम होना चाहिए। तो PTI भी यही बात कर रही है। आप PDM के तमाम जलसों की तफसीलात देख लें। अब यानी ये वक्त आ गया है, खुदा खैर करे, कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के और इसके अलावा जो दीगर पार्टियां हैं उनके एजेंडे के ऊपर भी ये चीज मौजूद है कि इस मुल्क के निजाम को बदलने की जरूरत है। ये निजाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है, इसने अवाम को बहुत दुख दे दिए हैं। इस निजाम को अब खत्म होना चाहिए, तब्दील होना चाहिए, लेकिन ये कैसे होगा, ये एक सवालिया निशान है जिसके ऊपर बात करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उसामा भाई, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, रहनुमा जमात इस्लामी उसामा रईस साहब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे और इनका ये कहना था कि इस वक्त मुल्क का जो सियासी निज़ाम है उसे बदलना चाहिए, यानी कौम परस्ती की सियासत के बजाय कौमी सियासत या कौमी धारी की जो सियासत है उसको फ़रोग़ मिलना चाहिए। इसी के साथ नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे यानी कायद आज़म के जो बर्थडे है उसके हवाले से, और इसके अलावा चूँकि 25 दिसंबर अब से कुछ देर के बाद जो क्रिसमस का त्यौहार है वो भी मनाया जाएगा, तो इन दोनों हवालों से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे हफीज़ अंसारी। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं हफीज़ अंसारी। मुझे बताइएगा कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त क्या तैयारियां जारी हैं कायद आज़म डे और क्रिसमस के हवाले से? जी हाँ, बिल्कुल बुलंद साहब, जैसे कि 25 दिसंबर की आमद होती है तो पाकिस्तानी कौम एक तरफ तो बानी है, पाकिस्तान मना रही होती है, उसके लिए केक काटे जा रहे होते हैं, तकरीबात मुनक्किद की जा रही होती है। उसी तरह हमारी जो ईसाई बिरादरी है वो भी अपने क्रिश्चियन का त्यौहार मनाती है। यही सूरत हाल इस वक्त भी हम देख रहे हैं शहर कराची के अंदर, जिससे भी चर्चेस है और मुख्तलिफ मकामात है, वहाँ एक तरफ क्रिसमस की तकरीबात की
تیاریاں ہیں کہ جو جیسے 12 بجتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے اور خوشیوں کی ایک لہر جو ہے کرسمس کی تقریبات پہ ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے ہمارے بانی پاکستان کا قائد محمد علی جناح کے یوم پیدائش کے حوالے سے بھی تقریبات کی جا رہی ہیں, منعقد کی جا رہی ہیں, اور کیک کاٹنے کی سیرمنی بھی مختلف سرکاری سطح پر بھی اور مختلف تنظیموں کی جانب سے بھی منعقد کی جا رہی ہیں. تو یہ ہمارے لیے رات جو ہوتی ہے انتہائی اہم اور خوشیوں کی ہوتی ہے کہ ایک طرف پوری قوم جو ہے اپنے بانی پاکستان کی پیدائش کی خوشی منا رہی ہوتی ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے اظہار یکجہتی بھی جو ہے عیسائی برادری کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کی جو کرسمس کی تقریبات ہوتی ہے اس میں جو مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات رہنما جو شرکت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اب جیسے کہ اس سال جو ہے تمام تقریبات اس انداز میں تو نہیں ہو سکی ہے کووڈ-19 کی وجہ سے, کیونکہ SOPs کی صورتحال میں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو منتظمین ہیں چرچز کے انہوں نے بھی جو خاص پابند کیا ہوا ہے. جو لوگ آ رہے ہیں SOPs کے تحت جو ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اس پر عمل درآمد کریں, ماسک وغیرہ کا استعمال وغیرہ, اور جیسا کہ گیس عبادات پہ عبادت گاہوں میں رکھنے کی جو حکومت کی جانب سے بھی کہا گیا ہے. وہی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ چرچز کے اندر بھی انتظامیہ کی جانب سے اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے ہدایت جاری کی جا رہی ہے اور ہدایت پر عمل کرایا جا رہا ہے. جی مجھے بتائیے گا کہ جو یعنی کرسمس کا تہوار ہے اس پہ ظاہر سی بات ہے چرچز میں جو ہے باقاعدہ ماسز کا اہتمام کیا جاتا ہے, بڑی تعداد میں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں. تو اب جبکہ SOPs کی بڑی سخت پابندی کرنے کی تاکید کی گئی ہے تو کیا اس میں یقینی بنایا جا رہا ہے کہ تمام چرچز میں اور ہر جگہ جو ہے سینیٹائزرز, ماسکس اور ان تمام چیزوں کا انتظام کیا جائے؟ جی ہاں, کیونکہ انتظامیہ کی جانب سے جو ہے تمام جیسے چرچز جیسے صدر کے ہو, ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹ پیٹس کا ہو, جو مشہور کراچی کے جو چرچز ہے جہاں جہاں ہم اب تک گئے ہیں, اور شہر کراچی کا جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کرسمس کا تہوار آتا ہے تو یہاں پر ایک رونق میلہ لگا ہوا ہوتا ہے. ساتھ ساتھ لوگوں کی بڑی تعداد اکثریت جو ہے ان چرچز کا رخ کرتی ہے. علاقائی جو چرچز ہوتے ہیں وہاں بھی صورتحال ہے. علاقائی چرچز پہ ہم اتنی تو نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ SOPs پر عمل درآمد ہوتا ہوا, لیکن جو بڑے چرچز ہیں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتظامیہ کی جانب سے خاص طور پر اس پر جو ہے توجہ بھی دی جا رہی ہے, عمل درآمد بھی کرایا جا رہا ہے, انتظامات بھی رکھے گئے ہیں کہ وہاں پر سینیٹائزر اینڈ وغیرہ کیے جائے, اور جو ہے عبادت کے لیے جو ہے مخصوص جو ہے مارکی ہوئی جگہ ہے جہاں پر عبادت کے لیے جو آنے والے لوگ جو ہے وہاں اپنی عبادت کے لیے کھڑے ہو کر عبادت کر سکتے ہیں. تو شہر کے اندر اب ہم اس سال دیگر جیسے کہ وہ مسلمانوں کا عید کا تہوار ہو, مختلف جو مذہبی تہوار ہیں ان مناسبت سے جو کووڈ-19 میں جو صورتحال کا سامنا رہا ہے, تو اس بار کرسمس کے اس تہوار پہ بھی عیسائی برادری کو پاکستانی نہیں بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں جو اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور تمام ممالک کی جو انتظامیہ ہے, حکومت ہے, ان کی جانب سے جو ہے عبادت گاہوں میں اس پر SOPs پر عمل کرنے کے لیے جو ہے سخت سے سخت جو ہے انتظامات اور اقدامات کرائے جا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ حافظ انصاری, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, اب سے کچھ دیر کے بعد یعنی رات 12 بجے سے کرسمس کی جو تقریبات ہیں ان کا آغاز ہو جائے گا. ساتھ ہی ساتھ پورے قوم کو قائد اعظم کا جو یوم پیدائش ہے وہ بھی بہت بہت مبارک ہو. پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.